ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. Хуб, ин лаҳза боз ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. Ва имрӯз мо дар барнома қарор додем вобаста ба қиссаҳо дар бораи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ сухан кунем. Ва албатта мо хуб медонем ки шоҳнома хеле асари машҳур аст, асари бузург аст ва бешак вобаста ба шоҳнома, вобаста ба худи ҳаким Фирдавсӣ дар байни мардум низ қиссаҳо ҳастанд, дар байни адабиётшиносону олимону адибону муҳаққиқон низ вобаста ба ҳамин ҳикмати Фирдавсӣ, шоҳномаи Фирдавсӣ сухан шудааст. Ва мо имрӯз қарор додем бо меҳмони барнома адабиётшинос, устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Саидумрон Саидов вобаста ба қиссаҳо дар бораи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ суҳбат карда бошем. Устод, шуморо ба барномаи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ хушомадед мегӯям ва тавре ки шумо низ огаҳӣ пайдо кардед, имрӯз мавзӯе ки мо мехоҳем бо шумо баррасӣ кунем қиссаҳо дар бораи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ мебошад. хуб, маълум аст ки дар байни мардум, дар байни мардуми оддӣ дар бораи ҳамин Фирдавсӣ, дар бораи махсусан шоҳномаи ӯ хеле қиссаҳои зиёд ҳастанд. Дар бораи қаҳрамонҳои гӯем дар шоҳнома эҷод шуда низ қиссаҳо зиёд ҳастанд. Сабаби эҷод шудани қиссаҳо дар байни мардум ба фикри шумо дар чист? азор ташаккур. ман ба бинандагони барномаи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ салом мегӯям ва фикр мекунам ки вақте ки дар бораи шоҳномаи Фирдавсӣ сухан мекунем, албатта ҳамеша пеши назари мо як асари бузург, асари нотакрор, як асари таърихӣ ки аз қаъри асрҳо то замони мо расидааст мерасад. ва воқеан ҳам шоҳнома дар баробари он ки муҳтавои беназири адабист, муҳтавои беназири адабиву таърихиву фарҳангиву илмиву сиёсӣ ҳатто дорад, дар баробари ин шӯҳрати ҷаҳонӣ дорад. Шӯҳрате дорад ки имрӯз дар тамоми олам шоҳномаи Фирдавсиро медонанд ва ин асар ба забонҳои гуногуни дунё тарҷума шудааст ва ҳамчун асаре ки бозгӯкунандаи таърихи миллати мост, бозгӯкунандаи фарҳангу тамаддуни мост, ҳамеша дар сари забону манзари дидаҳо қарор дошт. ва дар баробари он ки мардум шоҳномаро мехонданд, аз он истифода мекарданд, ба шоҳнома ва Фирдавсӣ муҳаббат пайдо мекарданд. ва имрӯзам мардум муҳаббат доранд ба Фирдавсӣ, ба қаҳрамонҳои Фирдавсӣ, ба қаҳрамонҳои шоҳнома. ва дар тӯли таърих қиссаҳо, ин замон аст ки масалан қиссаҳо тавассути китобҳо интишор мешавад, тавассути расонаҳои гирим электронӣ пахш мешавад, лекин дар асл дар гузашта осори адабӣ забон ба забон мегашт. ва албатта дар китобҳо ҳам интишор мешуд, лекин китобҳо камтар дастрас буданд. онҳое ки масалан соҳиби дониш буданд, соҳиби савод буданд, мехонданд ва ба дигарҳо нақл мекарданд. аз ин рӯз ки масалан мо аллакай дар таърихи начандон дур медонем ки дар ҳамин Хуҷанд, дар Самарқанд, дар Бухоро, дар Тошканд, дар Истарафшан, яъне маҳфилҳои шоҳномахонӣ буданд, маҳфилҳои мавлавихонӣ буданд, маҳфилҳои бедилхонӣ буданд. дар ҳамин маҳфилҳо шоҳномаро мехонданд. анакнун достонҳои шоҳнома чӣ хеле гуфтем ба мардум асар мекард ва баъзан ҳамин тур мешуд ки ҳамин достонҳоро вақте ки як нафар нақл мекард, як нафари дигар барои дигар нафар нақл мекард ва забон ба забон, гӯш ба гӯш мерафт ва хоҳ нохоҳ баъзан ҳамин тур мешуд ки достон аз асли худаш дур мешуд. аз асли худаш дур мешуд ва онҳоро мо имрӯз ҳамчун қиссаҳо ёд мекунем. ин яъне ин
варианти аввали рӯи кор омадани қиссаҳо. дуввум қиссаҳо чӣ хел? дуввум қиссаҳо дар бораи он мерафт, ки дар баробари он ки онҳо ноқилон, онҳое ки нақл мекарданд, мехонданд, дар баробари достонҳои шоҳномаро хондан, онҳо дар бораи худи Фирдавсӣ нақлҳо мекарданд. онҳо масалан аз асарҳо, масалан аз Лубобулалбоби Муҳаммад Авфии Бухороӣ сар карде то давлатшоҳи Самарқандӣ, то малеҳо, то устод Садруddин Айнӣ дар таскираҳо дар бораи Фирдавсӣ сухан ҳаст. ё ин ки дар асарҳои илмӣ, дар асарҳои таърихӣ дар бораи Фирдавсӣ суханҳо ҳаст ва онҳо нақлҳо мекарданд оид ба Фирдавсӣ. ва дар ҳамин нақлҳо ҳам рафта рафта ба қиссаҳо табдил меёфт ва мардум ҷиҳати муҳаббаташон ба Фирдавсӣ аз худашон як чизи нав пайванд мекарданд, як ҳодисаи нав эҷод мекарданд, дар натиҷа дар бораи Фирдавсӣ ва шоҳнома қиссаҳо мешуд. ва сеюм вариант қиссаҳо он қиссаҳое буданд, ки дар он ормони қиссакунандаҳо эҷод мешуд. яъне онҳо шоҳномаро мехонданд, қиссаҳоро гӯш мекарданд, ё мехонданд ё гӯш мекарданд, вале барои онҳо ҳамин сюжети қиссаҳо, достонҳо на он қадар қобили қабул буд. масалан вафот кардан аз дасти масалан Рустам кушта шудани Сӯҳроб, ё ин ки қиссаи ширини масалан Бежан ва Манижа, ё достони Сиёвиш, як достони пуроби чашм, чӣ хеле ки худаш мегӯяд, як чизе ҳаст, ки ба инсон таъсир мекунад. акнун қиссагӯҳо ана ҳамин достонҳоро ба таври худашон ба қавли тоб медоданд ва ин қиссаҳоро эҷод мекарданд. онҳо мехостанд, ки поёни қисса ҳамин тур анҷом ёбад. ин чиз ва дигар вариант он чиз буд, ки онҳо муҳаббати зиёд ба Фирдавсӣ доштанд, барои афзун кардан ва тарғиб кардани шӯҳрати Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ худашон қиссаҳо эҷод мекарданд. масалан таърих мегӯяд, ки Маҳмуди Ғазнавӣ ба қадри шоҳнома нарасид, вале қиссаҳо, ривоятҳо бар он ақида ҳастанд, ки дар поёни умри Фирдавсӣ гӯё Маҳмуди Ғазнавӣ ба қадри шоҳнома расидааст. масалан барои ҳамин як қисса эҷод мекунад, як нафар қисса эҷод мекунад. қисса чӣ хел аст? гӯё дар замони Султон Маҳмуди Ғазнавӣ душманон ба сарзамини Ғазна, ба сарзамини Султон Маҳмуди Ғазнавӣ ҳуҷум мекунад ва дар қисса гуфта намешавад, ки кӣ ҳуҷум мекунад, аз куҷо ҳуҷум мекунад, ин кадом ҳуҷум. инҷа ягон воқеияти таърихӣ нест, ин қисса аст. ва мегӯянд, ки вақте ки ҳуҷум мекунанд, ҳолати ҷангӣ ҳамин тур мешавад, ки гӯё ки дигар Маҳмуди Ғазнавӣ мағлуб шавад ва ҳамин тур мешавад, ки як саҳар бармехезад, ки сарлашкар меояд ба Маҳмуди Ғазнавӣ, мегӯяд, ки мо душманро аз хиттаи худ, аз кишвар рондем, дигар акнун мо ихтиёр дорем ҳатто ҳуҷум кунем, кишвари онҳоро ғасб кунем. ва ҳаминҷа суол пайдо мешавад ва савол медиҳад, ки чӣ шуд, ки якбора дирӯз мо бояд мағлуб мешудем, лекин имрӯз мо дар ҳолати ғалаба қарор дорем. ва он нафар мегӯяд, ки як ҷавонмард аз байни лашкар ҳини ҳуҷуми душман баромад, як чиз хонд, шеър хонд ва мардум аз шеъри ӯ ба ваҷд омаданд ва ба ҳуҷум гузаштанд ва дар натиҷа мо душманро аз мамлакат рондем. ва подшоҳ ҳайрон мешавад, Султон Маҳмуди Ғазнавӣ ҳайрон мешавад ва мегӯяд, ки он нафарро биёред. ва он нафар мебиёяд, як ҷавоне будааст, ҷавони зебо, худашам танӯманд. мегӯяд, ту чӣ хондӣ? ҳаман мегӯяд, аз шоҳномаи Фирдавсӣ қитъа хондам. Маҳмуди Ғазнавӣ мегӯяд, ки ту чӣ хондӣ? мегӯяд, ана ҳамина мехонад. мегӯяд, бикӯшед то ному нанг оваред, сари душманон зери чанг оваред,
بکوشید و یک بار ننگ آورید، جهان بر بدندش تنگ آورید. نگاه کن بدین لشکری نامدار، جوانان شایسته کارزار. زی بحری برو بوم و فرزند خیش، زن و کودکی خرد و پیوند خیش. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. و سلطان محمود غزنوی همین پارچه شعری وقتی که میخواند اون جوان میگوید که این از شاهنامه است، میگوید بله، و حتی سپارش میدهد. در قصه آمده است که کلان همون قسمتی شعر رو پره گوش میکند و پشیمان میشود که در وقتش به قدر فردوسی نرسید و همانو به فردوسی 60,000 دینار به یک روایت و به یک روایت 40 شتر مال و اموال زر و زیور میفرستند و میگویند قصه همین خیلی میشود که گویا وقتی که همین اشتر به باج وقتی که وارد میشد، از باج تابوت فردوسی رو بیرون میبردند و به دخترش مراجعت میکنند، میگویند که اکنون تو که میراث بری پدرت هستی، تو میتوانی این چیزها رو گیری استفاده بری. و میگوید که وقتی که تو این اشترها رو به سوی شهر ما، به دهه ما، دهه باج روانه میکردی، به پدرم این رسید و یک مصرع خواند و از دنیا رفت. زری فرستاده محمود به آن میماند، زری فرستاده محمود به آن میماند. و پدرم وفات کرد و اون نفری که این چیزها را آورده بود سوال میدهد که به فکرت پدرت چی میخواست در مصرع دوم گوید؟ دخترش میگوید که شاید میخواست گوید که زری فرستاده محمود برام میماند، نوشداروی کیکاووس که بعد از مردن سهراب رسید. یعنی اشاره به آن که وقتی که سهراب به رستم به قتل میرساند، از کیکاووس خواهش میکند که به اون نوشدارو بیارن. نوشدارو چی؟ نوشدارو این پازهر است، یعنی اگر اون نوشد از مرگ نجات مییابد. خب از فیلم هم بینندگان ما دیدند که چخیل به حیله و نیرنگ نوشداری دیر میبیارن، یعنی مانند آن که نوشداری سهراب، نوشداری کیکاووس بعد مرگ سهراب رسید، این زر و سیم سلطان محمود هم بعد مردنش رسید که هیچ فایده ندارد و به یک روایت، به یک قصه باز میگوید، به همین قصه تمام میشود. در یک قصه دیگر میگوید که پدری من میخواست که در دهه باش آب بیارد. بسیار خوب میشد که همین مبلغ رو برای آوردن آب به دهه باش صرف کنیم. یعنی ببینید این یک قصه است. در این قصه از همه پیش احترام و محبت به فردوسی و شاهنامه بیان شده است. یعنی نویسنده این قصه کوشش کرده است که فردوسی، مقام فردوسی رو بلند گذارد، یعنی اون زری فرستاده سلطان محمود رو هیچ داند. این یک. دوم یک محبتش رو بیان میکند و همین قصه ایجاد میکند که تأثیری شعر، تأثیری سخن فردوسی در کدام مقام قرار دارد. یعنی یک قصه است ولی قصه هست که به قول از گفتیم که از محبت نویسنده درک میدهد. اونهایی که قصه رو می نوشتن در زمینه متن شاهنامه ایجاد میکردن. مثلا یک قصه است، یک نفر صاحبی پسر می شود ولی پسرش در بین دخترانش اینقدر جسور و چوبوک و با صفتی مردانه تربیه نمی‌یابد. می‌بیند که پسرش خصلت‌های دخترانه دارد، یگان جسارت ندارد، یعنی احساس میکند و او را میگیرد به نزد یک نفر پهلوان، میگوید که به این پهلوان می‌آموزد. او پهلوانی می‌آموزد، تمام اصولی گشتنگیری می‌آموزد ولی همانو بازم صفت میماند و او را به نزد یک نفری میبرد که به او نیزه زنی را می‌آموزد و او یک نیزه بازی بهترین میشود ولی همون خصلتاش میماند، یعنی خصلت دخترانه از او دور نمیشود. و نهایت یک نفر حکیم
نزد یک نفر حکیم میبرد و او حکیم میگوید که فرزندت رو به نزد من گذار و بعد از چند ماه بیا و بعد از چند ماه می آید و فرزندش رو میبرد، میبیند که واقعا هم پسرش به یک جوان مردی واقعا متین تبدیل یافته است، خصلت‌های مردانه دارد، اون خصلت‌های دخترانه که داشت الکی رفته است. و پدر برگشته میاد از حکیم میپرسد که تو چی کار کردی؟ او میگوید که من با او دوام چند ماه شاهنامه خواندم بله. و همین شاهنامه به او تاثیر کرد. همین یک نیروی مردی افزود و او خصلت‌های دخترانش دور کرد. و همین یک بیت است و یک بیت اینجا ایجاد می شود که هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. و در پایان قصه این بیت میارند که کسی که شاهنامه رو میخواند حتی زن باشد پهلوانی میکند. و ببینید یک قصه ای که چیز برای چی میگن، برای یک نفر مثلا قصه گو نهایت مهم بود که فردوسی رو، شاهنامه فردوسی رو، قدرت و نیروی فردوسی رو نشان دهد. و من اینجا میخوام یک نکته رو ذکر کنم که بسیاری از این قصه ها از تاریخ سرچشمه میگیرند ولی مضمون تاب میخورند. مثلا در تاریخ ها آمده است که هنوز سلطان محمودی غزنوی به سری حکومت نآمده الکی شاهنامه رو فردوسی به نوشتن آغاز کرده بود و وقتی که ختم کرد به زمانی سلطنت سلطان محمودی غزنوی راست آمده است. ولی در قصه ها اینطور نیست، در قصه ها تماما دیگر است. وقتی که فردوسی به دربار نزدیک میخواهد به دربار بیاید، اولا او به غزنه وقتی که می آید گویا در یک باغ با 3 نفر شاعر روبرو می شود. اینها عنصری، فروخی، اسجدی بودند. اینها شاهان درباری محمودی غزنوی بودند. و او می رود همونجا در کنار می شیند و گویا در قصه اینطور می آید که اسجدی می آید که این جوان از اینجا باید راند، برای چی اینجا می شیند، باید رود. ولی عنصری می آید که بگذار نشیند، تماشا کند، ما شعر می خونیم، اگر شعر خواند می نشیند، اگر به مصرعی ما جواب نداد خودش برمیخیزد میرود. و همین لحظه عنصری میگوید چون طلعت تو ماه نباشد روشن. عنصری میگوید چون طلعت تو ماه نباشد روشن. و فروخی میگوید چون قامت تو سر نخیزد به چمن. یعنی این اشاره هم به محبوبه و گویا میگویند که همین مصرع ها به سلطان محمودی غزنوی بخشیده شده است. یعنی چون طلعت تو ماه نباشد روشن، چون قامت تو سر نخیزد به چمن، مژگان گذر همه کند از جوشن. یعنی جوشن ما میدونیم یعنی مژگان تو همین خیلی پرقوت که از جوشن یعنی سوراخ میکند. و همین این بیت اسجدی میخواد، این مصری اسجدی میخواند، یعنی 3 نفر میخواند و 3 نفر گویا به فردوسی نگاه میکنن. فردوسی میگوید مانند سینان گیو در جنگ پشن. انا اکنون وقتی که انا مصر رو میخواند یعنی پارچه منظوم هم مکمل میشود. اینجا سخن درباره چی میرود؟ اینجا گیو در تاریخ داماد رستم گیو و پدری بیژن است. بیژن و منیجه میدونید او پدری بیژن است. ولی پشن در اینجا به 2 معنی، یکی به معنی موضع و دوم به معنی نام پسری گیو. اینجا هم اشاره به جنگ گیو در همون پشن میرود. یعنی گفته شده است که یعنی پرزوری گیو چنان بود که یعنی نیزه‌اش تیرش چنان بود که از جوشن میگذشت. یعنی مژگان معشوقه یا حتی مژگان سلطان محمود به همون مانند کرده. وقتی که همین خیلی جنبست می شود عنصری فروخی اسجدی تن میدهند که واقعا هم این شاعر بزرگ است. و در ادامه قصه میگوید که تو آمدی
محفل ما رو به فردوس تبدیل دادی، یعنی به جنت تبدیل دادی. به یک قصه گویا فردوسی از همونجاست، یعنی گویا عنصری مقرر کرده است که این ابوالقاسم فردوسی است. و در همین قصه در ادامه گویا که عنصری سبب می شود که فردوسی رو به نزد پادشاه بیارن و پادشاه سلطان محمود غزنوی گویا سپارش میدهد که برای او شاهنامه نویسد. یعنی این قصه، من بازم تکرار میکنم که بسیاری از قصه ها اونها زمینی تاریخی ندارند، ولی اونها از جهان بیکران محبتی انسان ها، اونهایی که شاهنامه را میخواندند، اونهایی که چی را فردوسی را دوست میداشتند روی کار آمده بود. یعنی این خیلی قصه ها زیاد هستند، ما میتوانیم ساعت ها درباره قصه ها صحبت کنیم. من به بینندگان ارجمند گفتنی هستم که به قریب یک کتاب چاپ می شود که آن مجموعی گفتارهای بزرگان درباره فردوسی و شاهنامه و همچنین در اونجا مجموعی بیشتر از 50-60 قصه های گوناگون درباره فردوسی و شاهنامه است. من فکر میکنم که این بهترین هدیه می شود برای آنهایی که فردوسی و شاهنامه رو دوست می‌دارن، توجه دارن. تشکر زیاد استاد. خب شما در اینجا بسیار قصه های هم شوق‌آور هم حکمت‌دار نیز بیان کردید. البته این قصه ها از دهانی یعنی مردم عادی به میان آمده بودند. چه خیلی که گفتید آنهایی که در حقیقت فردوسی را دوست می داشتند، شاهنامه را دوست می داشتند و می خواستند که بعضا مثلا همون گفته های فردوسی را به دید خود برای آن که بسیار دوست می‌دارند تفسیر کنند و همین قصه ها به میان آمدند. لیکن ما میدانیم که نه تنها بین مردم قصه ها بودند، البته سخنوران، ادیبان نیز درباره شاهنامه اندیشه های خود را بیان کرده هستند. وابسته به همین مسئله من میخواستم اکنون کمتر صحبت خود را ادامه دهیم. آنها چی ارزشی دارند امروز؟ بله، خب البته از زمانی که شاهنامه فردوسی ایجاد شد تا زمان ما تا امروز توجه به این اثر روز به روز، سال به سال، عصر به عصر می افزاید و من مخصوصا یک بار دیگر می خواهم تکرار کنم که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از نفرهایی هستند که به قدر فردوسی، به قدر شاهنامه میرسند و حتی امروز در رسانه ها بعضی ها اندیشه های خوب گفته ایستادند که به قدر فردوسی رسیدنی شاهنامه این اصلاح تاریخ است. زمانی که محمود غزنوی نرسیده بود، امروز مثلا رهبری دولتی ما به قدر فردوسی و شاهنامه رسیدن. اصلا چاپ کردن و دسترس کردن، میدونید این چقدر از نقطه نظر دینی هم گیریم این یک صدقه بی‌نظیر جاری حساب میشه. درست است. این چیزی بازی نیست. این یک دوم. البته در زمان شوروی ما شاهنامه داشتیم، شاهنامه رو چاپ کرده بودیم، ولی با اون صفتی که امروز چاپ میشود، با اون تیرژی که امروز چاپ میشود، این بار اول است. یعنی این سابقه ندارد در تاریخ. بار اول گذشته از این من یک نکته رو میخوام گویم که مردم ما چی پیر و جوان، چی زیایی، چی کارگر، همیشه که به شاهنامه محبت داشتن، همیشه که به شاهنامه محبت داشتن، همیشه که به فردوسی محبت داشتن. مثلا در دوران استقلال، در آغاز سالهای 90 شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرالی در همدستی با رادیوی تاجیکستان و در همدستی دیگر با تمام ادیبان تاجیک که اکثرشان شکر امروز در حیات هستند، تمام داستان‌های شاهنامه فردوسی رو توسط رادیو قرائت کردن. امروز اون در فوند طلایی قرار دارد. بله و خوشبختانه امروز از رادیوی فرهنگ همه روزه ما صدای این نفرها رو میشنویم. ببینید یک کاری خیر، یکم این که شاهنامه زنده شد، دوم امروز ما صدای بازار صابر، صدای استاد لایق شریلی، استاد بازار صابر، استادان گل رخسار صفی و استادان سوربان، کوهزاد، بسیار نفرهای
میشنویم به طریق به همین چیز. برای همین این هم محبت بود و در خانه های ما در دنیای ما شاهنامه جای شده است. امروز خانه نیست که نام های شاهنامه نداشته باشد. امروز رستم و سهراب و فریدون و جمشید و این نام های هستند که حتی بیژن، منیژه، اسفندیار، این نام های هستند که امروز مردم میگذارند. برای چی میگذارند؟ به آن خاطر که اونها قهرمانان ملت ما بودند، اونها حکیم بودند، اونها دانشمند بودند. یعنی همین این چیزها یک ارتباط دارد. این یک. دوم، از زمانی که فردوسی و شاهنامه ایجاد شد همیشه مورد توجه تذکره‌نگاران، عالمان، محققان، شاعران و ادیبان بودند و امروز وقتی که ما گفته های اونها رو میخوانیم، نقطه نظری اونها رو میخوانیم، ما به فردوسی و شاهنامه او بها میدیم و از نقطه نظری اونها نگاه میکنیم. مثلا همین در مورد 30 سال زحمت کشیدنی فردوسی سری چیز شاهنامه اولا در تذکره ها آمده است، در تذکره الباب، در تذکره دولتشاه سمرقندی، تذکره الشعراء. اونها تذکره نگاران همیشگی کوشش میکردند که حقیقت را نویسند. چه خیلی که میگوید بس رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. یعنی این هم تاریخ است. یعنی در این گفته ها تاریخ انعکاس می‌یابد و همچنین صفات ها و همین نزاکت و بلاغت و فصاحت شاهنامه و همچنین بزرگی شاهنامه. یک چیز میخوام اینجا خوانم. انوری ابیوردی میگوید آفرین بر روان فردوسی آن همایون نژاد فرخنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. البته اینجا سخن درباره خداوند به معنی صاحب. مثلا در مولانا هم واژه خداوند هست به معنی صاحب، یعنی رهبر، راهنما. یعنی گفته ایستاده است که آفرین بر روان فردوسی. بر روان فردوسی یعنی بر روحش، بر روح فردوسی من الهام میفرستم. ببینید همین الهام هم به زبان فارسی تاجیکی این آفرین است. آفرین فرستادم، ستایش است. آفرین بر روان فردوسی آن همایون نژاد فرخنده. او نژادی پاک داشت، او فرخنده بود، او نفری بود که از همه چیز بالا می ایستاد. او نه استاد بود و ما شاگرد. من اگر امروز گویم که او استاد بود و ما شاگرد، این کم است. این کم است. من شرم می دارم که او رو استاد و خودم رو شاگرد گویم، زیرا او از پایه استاد بلندتر و من از پایه شاگرد پستر هستم. او خداوند بود و ما بنده. یعنی او صاحب بود، او راهنما بود، ما بنده او بودیم و او به ما راهنمایی میکرد. یا مثلا یک شاعر دیگر میگوید در نظم 3 تن پیامبرانند هرچند که لا نبی و بعدی. میگوید که در نظم 3 تا پیامبران هستند، هرچند بعد پیامبری ما دیگر پیامبر نمی بیاید. ولی سخن اینجا درباره پیغمبری شعر می رود. در مورد پیغمبری امت نمی رود. در نظم 3 تن پیغمبرانند هرچند که لا نبی و بعدی. اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. یعنی میگه در همین داستان سرایی در اوصاف فردوسی پیغمبری شعر است، یا در غزل سعدی، در قصیده باشد انوری. یعنی این گونه شعرها زیاد هستند و ما میتوانیم مثال های زیادی بیاریم و من بسیار میخواستم در یکی از برنامه ها من بعد ما نقطه نظری تذکره نگاران را مورد توضیح قرار دیم. برای چی؟ برای آنکه همین تذکره نگاران به هر حال تاریخ زندگی نامه فردوسی رو، تاریخ ایجاد شاهنامه رو به طور مختلف ولی دقیق بیان کردن که ما میتوانیم حین آموختن این تذکره ها به یک خلاصه درستی علمی رسیم که مثلا فردوسی چگونه زندگی داشت، چگونه فعالیت داشت. و من در همین مورد میخوام یک نقطه دیگر را گویم که یادشان بخیر استاد لایق شریلی. استاد لایق شریلی سلسله شعرها الهام از شاهنامه دارند که این هم یک صحبتی الهیده میتواند باشد، چون که
این هم یک محبتنامه استاد لایق شیرالی به فردوسی و شاهنامه اوست که من فکر میکنم که در این مورد هم سخن گفتن جایز است. خب تشکر زیاد استاد. برای اشتراکتان به شما بار دیگر عرضه سپاس خویش را بیان می‌داریم. بینندگان عزیز یادآور می‌شوم که مهمان برنامه امروزی ما بودند ادبیات شناس استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف سید عمران سیدوف و ما با ایشان قصه ها درباره فردوسی و شاهنامه او صحبت کردیم. در همین جا برنامه امروزی ما به آخر میرسد. برنامه‌های دیگری تلویزیون ولایت ادامه دارند. ما را همراه باشید و ما باشد با شما خیر خوش میکنیم.